हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप तुसी सारे ठीक होवोगे एंड जो अपने लास्ट लेक्चर्स है होप तुहानू वो सारे समझ आ रहे हैं। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द मॉड्यूल बीज यूनिट 8 राइट। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग ज़्यादा साडे माइंड च किस तरह स्टे कर सकती है, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਆਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ prerequisites for learning। मतलब prerequisites is mandatory things ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਫॉर द ਲਰਨਿੰਗ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫॉर द ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ definition is a prerequisite is a required prior condition। मतलब कि एक मैंडेटरी थिंग होंदी है जिहड़ी तो तुसी एक कोई भी टास्क करना है या सपोज तुसी कोई चीज़ सीख रहे हो उन्होंने सीखण तो पहला की होएगा कि असी एक चीज़ करनी होएगी कि जिहड़ी जो असी सीखना हैगा आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾइंड 'ਚ ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ਲਈ स्टे करे। सो जिस तरह एक इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर तुसी सपोज स्पैनिश गाना गाना चाहते हो राइट। सो वो स्पैनिश गाना गाउन ਲਈ पहला की हैगा प्रीरिक्विसाइट्स की ने ਤੁਹਾਨੂੰ स्पैनिश आनी चाहिए आ ठीक है। हुण प्रीरिक्विसाइट इत्थे मस्ट थिंग की हैगी। प्रीरिक्विसाइट इज मैंडेटरी एंड मस्ट थिंग, सिंपल इज दैट राइट। सो इत्थे प्रीरिक्विसाइट की हैगा आ इत्थे प्रीरिक्विसाइट हैगा कि स्पैनिश गाना गाउन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ स्पैनिश लैंगुएज सीखनी पऊगी। दिस इज द प्रीरिक्विसाइट ओके। हुण तुसी सपोज तुसी म्यूजिक लाइक हुण म्यूजिक दी एग्जाम्पल सीगी। सपोज तुसी मैथ टीचर बनना चाहते हो है ना, मैथ दी ट्यूशनस देना चाहते हो। सो उत्थे प्रीरिक्विसाइट की हैगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇ ਆਊਟ ਦੇ ਸਕੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੇਮ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਟੇ ਕਰੇ। सो फर्स्ट इज इंटेंट वट विल बी टॉट इन द कोर्स की मतलब इंडेक्स बनाते होंगे ना आप छोटे होंगे इंडेक्स बनाते होंगे सीगे कि आ बुक कादी हैगी आ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿੰਨੇ पेज नंबर ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ यूनिट ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕੰਡ यूनिट ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ एक्चुअली असी जिहड़ा हैगा आ की लर्न करना आ ओके। एक फ्रेम आउट कर लेना ब्रीफ चीज़ां निचोड़ कढ़ लेना। सो टारगेट ऑडियंस हु आर रिक्वायर्ड टू टेक दिस कोर्स मतलब किसी नूं तुसी जिहड़ी चीज़ सिखाउणा चाहुंदे हो जिहड़ी चीज़ टीच करना चाहुंदे हो उहदे लई ऑडियंस सिलैक्ट करनी आ। हुण जे तुसी सपोज मैथ पढ़ाउणा चाहुंदे हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਕਰਵਾਉਂਗੇ। ਸੋ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਥ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਓਕੇ। Then is prerequisites, prior requirements needed to understand and complete the course successfully। Obviously pre-planning is always mandatory for all the steps we are going to take in। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਸਾਈਟਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਸਾਈਟਸ? ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਸਾਈਟਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, prerequisite is a specific course or a subject that you must complete before you take another course at the next grade level, right? To be accepted into some courses, you will have to prove that you have completed a similar course in the same or related subject at a lower grade level। ਉਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਇਰ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਏਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਸਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਇਸ 'ਚ ਫਰੇਮ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਹੈਰੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰੀਕਲਸ ਐਜ਼ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਪਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਆਲ। ਓਕੇ, 1 minute, ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ 1 minute, this is the Bloom's taxonomy। ਓਕੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ Bloom's taxonomy is a set of 3 hierarchical models used to classify educational learning objects into levels of complexity and specificity। The 3 lists cover the learning objects in affective and sensory domains। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ prerequisites important क्यों हैगा? Why are prerequisites important? Prerequisites are a way of making sure that students like you enter into a course or a subject with some prior knowledge। Obviously ਜਿਹੜਾ prerequisites ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ explain ਕਰਿਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ explain ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ same ਚੀਜ਼ਾਂ, these all are the same things। So prerequisite is a pre-planning kind of। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਸਾਈਟਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਜ਼ੀਨੈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ concept development। concept development ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ, ਏਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਸ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰੇਮ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਮਜ਼ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਹਾਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੋ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।